योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक
నిత్య రక్షక, సర్వత్ర రక్షక. ఓం సర్వతః రక్షక, సర్వధా రక్షక, సర్వథా రక్షక, శాశ్వత రక్షక, పరమరక్షక, జగదరక్షక, విశ్వరక్షక. ఓం శాశ్వత పిత, శాశ్వత మాత, సర్వపిత, సర్వమాత, విశ్వపిత, విశ్వమాత, జగత్పిత, జగన్మాత, జగదాంబ, జగజ్జనని. ఓం జగత్పతి, విశ్వపతి, చిత్పతి, వాక్పతి, చక్షుష్పతి, आपति, परापति, शुभस्पति, दीक्षापति, तपस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति. ओम 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 ओम. शाश्वत भ्राता त्राता दाता वेधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु मित्र सखा, प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसख. ओम ओम. शाश्वत गुरु, गुरूणां गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सत्य नित्य गुरु, सर्वगुरु, शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, सर्वाचार्य, प्रथमाचार्य. ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा. ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट, स्वराट. ओम शाश्वत न्यायाधीश, हरियमा. ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा. ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा. ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा. ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्. ओम सर्वव्यापक, विश्वव्यापक. ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा. ओम न्यायकारिन्, दयालु, अजर अमर अभय अनुपमा. ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र. ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता. ओम प्रभु. ओम स्वयंभू. ओम शंभु. ओम शंभु. ओम परिभू. ओम शंभव, मयोभव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव. ओम सर्वानुभू. ओम भूः. ओम भुवः. ओम स्वः. ओम भूर्भुवः स्वः. प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनेश्वर, जीवनाधार, जीवनपति. ओम जन्मदाता. ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराशा निवारक. ओम सत्यचित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकर, सुखकर, सुखदायक. ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, हवोदा, द्रविणोदा, स्वस्तिदा, आयुर्दा, मोक्षदा. ओम 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 ओम. ఓముకు వందనాలు.
ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ. ఆత్మా బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సున్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, రాజు ప్రజలకు వారి శరీరము, ఆత్మ బలం ఏ విధంగా పెరుగుతాయో, వృద్ధి అవుతాయో, ప్రజలందరి ఆత్మబలం పెరగాలి, శరీరబలం పెరగాలి. దాని కొరకే ప్రజలందరూ కూడా ఏ రోగాలు లేకుండా ఉండాలి, శారీరక రోగాలు, మానసిక రోగాలు లేకుండా ఉండాలి, రోగరహితులు కావాలి. ఆ విధంగా రాజు ప్రయత్నం చేయాలి. అటువంటి రాజునే ఎన్నుకోవాలి, స్వీకరించాలి. రాజు పురుషార్థపరుడై ఉండాలి, బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. బ్రహ్మచర్యం ద్వారా ఔషధాలు సేవిస్తూ విద్యా ఐశ్వర్యం, యోగాభ్యాసం అనే ఐశ్వర్యంతో కూడుకున్నటువంటి రాజు, అటువంటి రాజుని, అటువంటి చక్రవర్తిని ఎన్నుకోవడం అవసరం. ప్రజలందరూ కలిసి రాజుని ఎన్నుకోవాలి. ఎందుకంటే రాజు రాజ్యం యొక్క సారం, జీవనం. చెట్లకు నీరు ఏ విధంగా అవసరము, జీవనము, మూడువారిన చెట్లు కూడా చిగురిస్తాయి నీటితో. అలాగే రాజు వ్యవహారంతో, రాజ్యం యొక్క వ్యవస్థతో ప్రజలందరూ చిగురించాలి, సుఖంగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, అన్ని ఐశ్వర్యాలు పొందుతుండాలి. అటువంటి చక్రవర్తిని, భూగోళం అంతా ఇటువంటి రాజ్యం ఉండాలి. అటువంటి రాజు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. రాజు సాధనాలతో, ఉపసాధనాలతో, అన్ని రకాల సాధనాలు ఉండాలి. అస్త్రశస్త్రాలు కాదు, విద్య, వినయం, యోగాభ్యాసం, వీరత్వం, శూరత్వం, ఐశ్వర్యం, బ్రహ్మచర్యం, యోగాభ్యాసం. రాజు యోగి అయి ఉండాలి. అటువంటి రాజుని గ్రహించాలి, స్వీకరించాలి. ఉత్తమంగా ఉండాలి, ఉత్తమ ఐశ్వర్యాలు పొందుతుండాలి, ప్రజలకు అందిస్తుండాలి, పంచుతుండాలి. ప్రజల సుఖం కొరకే, సురక్ష కొరకే అన్ని వైపుల నుంచి తెలుసుకుంటుండాలి. జీవన ప్రమాణాలు పెరగాలి. రాజ్యం యొక్క వ్యవస్థలా ఉండాలి, సూర్యునిలాగా ఉండాలి, శుద్ధి చేస్తుండాలి, విలువనిస్తుండాలి, చీకట్లను దూరం చేస్తుండాలి, చెట్లకు ఆహారాన్ని ఇస్తుండాలి. సూర్యకిరణాల ద్వారా చెట్లకు శక్తిని ఇస్తాడు సూర్యుడు. ఆ శక్తిని గ్రహించినటువంటి చెట్లు ఆకుల ద్వారా, కాయల ద్వారా, పళ్ళ ద్వారా, పుష్పాల ద్వారా ప్రాణులకు జీవనాన్ని ఇస్తాయి, శక్తిని ఇస్తాయి, జీవించడానికి ఉపకరిస్తాయి. సూర్యుడిలాగా ఉండాలి ఇంద్రుడు. ఇంద్రుడు అంటేనే సూర్యుడు. ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాడు సూర్యుడు. రాజు అలా సూర్యునిలాగా ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వాలి, ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి. అటువంటి రాజుని ఎన్నుకోవాలి ప్రజలు. ప్రజలు కూడా సాధకులై ఉండాలి, యమనియమాదులు పాటించేవారై ఉండాలి. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. ప్రజలు వివేకవంతులై ఉండాలి,
వివేకాన్ని అందజేయాలి రాజు. అటువంటి వ్యవస్థ చేయాలి. విద్యా వ్యవస్థ, రక్షణ వ్యవస్థ. అప్పుడే రాజ్యం బాగుంటుంది. రాజు వీరుడై ఉండాలి, వీర్యవంతుడై ఉండాలి. ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే, ఎటువంటి వ్యవహారం చేస్తే వీర్యం పెరుగుతుంది, ఆ వీర్యం ఓజస్సుగా మారుతుందా, అటువంటి వ్యవహారం చేయాలి. అప్పుడే సాధ్యం అవుతుంది. పరమాత్మ యొక్క దూత కాబట్టి పరమేశ్వరుని యొక్క గుణాలను, పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలను అర్థం చేసుకొని తాను ఆచరిస్తూ ఆచరింపజేసేవారే ఉండాలి రాజంటే. ఇటువంటి విషయాల గురించి ఈ మంత్రంలో 9వ అధ్యాయంలో, యజుర్వేదం 9వ అధ్యాయంలో 3వ మంత్రం. ఓం అపాం రసం ఉద్వయసం సూర్యే సంతం సమాహితం అపాం రసస్య యః రసః తం వః గృహ్ణామి ఉపయామ ఉత్తమం ఉపయామ గృహీతః అసి ఇంద్రాయ త్వా జ్యూష్టం గృహ్ణామి ఏష తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా జ్యూష్టతమం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఋషి. అపాం ఇత్యస్య బృహస్పతి ఋషి. ఇంద్రో దేవత నిచృద్ అతి శక్వరీ ఛందః స్వరం పంచమ స్వర. బృహస్పతి ఋషి. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి జ్ఞానం విషయం. ఇంద్రుడు దేవత. దేవత అంటే విషయం, అంశం. బృహత్ పతి వేదపతి. బృహత్ అంటే గొప్ప గొప్ప శ్రేష్ఠ గుణాల పతి అని అర్థం కూడా వస్తుంది. వేదపతి బృహస్పతి. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి ఉపదేశం. అంటే ప్రజలు అన్ని రకాలుగా పరీక్షించిన తర్వాతే రాజును ఎన్నుకోవాలి. ఎందుకంటే అందరికి సుఖంగా ఉండాలి, పక్షపాతం లేని సుఖాలు, భద్రత ఉండాలి. రాజు యొక్క ఎన్నిక ఎలా ఉండాలో, ప్రజలు ఏం చేయాలో, ఏ నియమాలు పాటించాలో, ప్రజలు కూడా నియమాలు పాటించాలి. నియమాలు పాటించే ప్రజలు ఎన్నుకోవాలి, నియమాదులు పాటించే ప్రజలు. అప్పుడు ఆ పరిపాలన సరిగా సాగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం ఉన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది. గత మంత్రం కూడా అదే, 2వ మంత్రం. అది ఉపదేశం, అది ఉద్దేశం. మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు పదచ్ఛేదం చేసి అన్వయం చేయడం జరుగుతుంది. పదచ్ఛేదం ఓం. పదపాఠం అంటే సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత. అపాం రసం ఉద్వయసం ఇది ఉత్ వయసం సూర్యే సంతం సమాహితమితి సం ఆహితం అపాం రసస్య యః రసః తం వః గృహ్ణామి ఉత్తమం ఇది ఉత్తమం ఉపయామ గృహీత ఇది ఉపయామ గృహీతః అసి ఇంద్రాయ త్వా జ్యూష్టం గృహ్ణామి ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా జ్యూష్టతమం ఇది జ్యూష్టతమం. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురు. చెప్పండి అమ్మా. ఓం. అపాం రసముద్వయసం సూర్యే సంతం సమాహితం అపాం రసస్య యో రసస్తం వో గృహ్ణామ్యుత్తమముపయామ గృహీతోऽసీంద్రాయ త్వా జుష్టం గృహ్ణామ్యేష తే యోనిరింద్రాయ త్వా జుష్టతమం. ఓం నమస్తే. ఓం సుఖం. ఓం అపాం రసముద్వయసం సూర్యే సంతం సమాహితం అపాం రసస్య యః రసస్తం
వహ గృహ్ణామి ఉత్తమం ఉపయామ గృహీతః అసి ఇంద్రాయత్వా జుష్టం గృహ్ణామి ఏష తే యోనిః ఇంద్రాయత్వా జ్యోష్టతమం. ఈ మంత్రముల శబ్దాలకు మంత్రం ఉన్నటువంటి అదే క్రమంలో అర్థాలు ప్రతి పదార్థం పేరుతో ప్రతి పదార్థం శబ్దార్థాలు. అపాం జలానాం రసం సారం ఉద్వయసం ఉత్కృష్టం వయో జీవనం యస్మాత్ తం. నీటి యొక్క సారం, నిజానికి నీటి యొక్క సారం వీర్యం అవుతుంది. ఇక్కడ ఆ క్రమంలో అన్వయంలో వస్తుంది, ఇక్కడ శబ్దాలకు మాత్రమే అర్థం. మంత్రంలో ఉన్నటువంటి క్రమంలోనే శబ్దాలకు అర్థం. అపాం నీటి యొక్క, నీరెప్పుడు బహువచనాంతం, బహువచనం ఉంటుంది కాబట్టి నీళ్లు నీరు బహువచనం చెప్తాం. అపాం షష్ఠి విభక్తి బహువచనం. జలానం నీటి యొక్క. రసం, రసము అక్షరం అటు ఇటు చేస్తే సారం అవుతుంది. రసం సారం, రస సార సారం, రసం సారం. ఉద్వయసం దేని కొరకంటే ఉత్కృష్టం వయో, ఉత్కృష్టం వయ కొరకు అంటే వయస్సు అంటాం మనం, అంటే జీవనం అని అర్థం. వయస్సు అంటే జీవనం. ఉత్కృష్టం వయో, ఉత్కృష్టం వయో వయస్, మనస్సులాగా వయస్సు అంటాం తెలుగులో, వయస్సు అందుకే మనస్సు అంటాం. అది సంస్కృతం వయ జీవనం. వయ అంటే ఏంటి? జీవనం. యస్మాత్ దేని ద్వారా, దేని వలన జీవనం కలుగుతుందో అది అని అర్థం. దేని వలన జీవనం ఉంటుందో, కలుగుతుందో, జీవనానికి కారణమవుతుందో, తం దాన్ని, సూర్యే సవిత్రి ప్రకాశే, సూర్యప్రకాశం అంటే సవిత యొక్క సవిత్రి, సూర్యప్రకాశంలో, సూర్యే సంతం వర్తమానం ఉంటూ, సమాహితం సమ్యక్ సర్వతః ధృతం సరిగా, సం ఆహితం ఆసమంతాత్ సర్వత, సమ్ అంటే సమ్యక్, ఆహితం అంటే ఆసమంతాత్ అంటే అన్ని వైపు నుంచి, అంత అనే అర్థం. సమ్యక్ సర్వతః హితం, హితంలో ధృతం అవుతుంది, ధారణే అది హితం. మనసు సమాహితం కావాలి అంటే అన్ని వైపు నుంచి స్థిరం కావాలి, ధరించాలి. సమ్యక్ సరిగా అన్ని వైపు నుంచి, ధృతం ధరించి ఉండాలి. అపాం జలానాం నీటి యొక్క, రసస్య సారస్య నీటి యొక్క సారం యొక్క, నీటి సారం యొక్క, యహ ఏదైతుందో, రస ఆ రసం ఏంటి? వీర్యధాతు, వీర్యం ధాతు, తం దాన్ని, వహ యుష్మభ్యం మీ కొరకు, గృహ్ణామి స్వీకరిస్తున్నాను లేదా ఎన్నుకుంటున్నాను, ఉత్తమం శ్రేయాంసం శ్రేష్టమైన, ఉపయామ గృహీత సాధన ఉపసాధనై స్వీకృత సాధనముల ఉపసాధనం ద్వారా స్వీకరింపబడినటువంటి రాజు చక్రవర్తి. అసి అయి ఉన్నావు, ఇంద్రాయ పరమేశ్వరాయ ఇదంతా పరమేశ్వరుని కొరకే. ఈ వ్యవస్థలు, ఈ రాజ్యము, రాజు, ప్రజలు, ఈ విధానాలు, ఈ యోగ్యతలన్నీ కూడా, ఈ ప్రయత్నం అంతా, ఈ పురుషార్థం అంతా ఇంద్రాయ పరమేశ్వరాయ, త్వా నిన్ను, జుష్టం ప్రీత్యా వర్తమానం ప్రీతిపూర్వకంగా ఉన్నటువంటి నిన్ను, గృహణామి స్వీకరిస్తున్నాను, ఎన్నుకుంటున్నాను. ఏషః ఏతిది ఉందో, ఇది తే నీ యొక్క, తవ తే అంటే తవ అంటే నీ యొక్క, ఇది నీ యొక్క యోని, నీ యొక్క గృహం, నీ యొక్క రాజ్యం. ఈ రాజ్యం ఎటువంటిది? ఇంద్రాయ పరమైశ్వర్యాయ పరమ ఐశ్వర్యం కొరకు, త్వా నిన్ను, జుష్టతమం ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించాలి. ఇది మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు, ఆ శబ్దాల క్రమంలో అర్థం. సరిగా అర్థం రావాలంటే అన్వయంలో మాకు అర్థం తెలుస్తుంది, క్రమంలో ఉంటుంది. అర్థం వచ్చే విధంగా శబ్దాలను కూర్చడం జరుగుతుంది. అన్వయం: హే రాజన్ అహం ఇంద్రాయ, హే రాజన్ అహం ఇంద్రాయ, హే రాజన్ అహం ఇంద్రాయ, వహ యుష్మభ్యం
సూర్యే సంతం సమాహితం ఉద్వయసం అపాం రసం గృహణామి. యో అపాం అంటే యహ అపాం రసస్య రసః రసస్థం ఉత్తమం. వో అంటే వహ గృహణామి యహ తు ఉపయామ గృహీత అసి తం ఇంద్రాయ త్వా జ్యేష్ఠం గృహణామి యస్య ఏష తే యోనిః అస్తి తం ఇంద్రాయ జ్యేష్ఠతమం త్వా గృహణామి. అన్వయంలో మనకు అర్థం తెలుస్తుంది. అంటే ఓ రాజా, నేను ఐశ్వర్యప్రాప్తి కొరకు, తర్వాత మీ కొరకు సూర్యప్రకాశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలుగా అన్ని వైపుల నుంచి ధారణ చేసినటువంటి అయితే ఈ నీరు ఉందో, జీవనం ఉత్వయసం ఉత్కృష్ట జీవనం ఉందో దాని కొరకు అపం నీటి యొక్క సారంను గ్రహిస్తున్నాను. అంటే మరొక అర్థం ఇక్కడ వైజ్ఞానికంగా నీళ్లను ఎండలో ఉంచి సూర్యకిరణాల నుంచి నీరు త్రాగడం అవసరం. సూర్యకిరణాలు సోకని నీరు త్రాగకూడదు. అందుకే చెరువుల్లో, బావుల్లో, నదుల్లో ఉన్నటువంటి నీరు శుద్ధమైన నీరు. ఇది నేరుగా భూమి నుంచి తీసుకున్న నీరు కూడా శుద్ధంగా ఉంటుంది. అయినప్పుడు కూడా సూర్యకిరణాలు సోకడం మంచిది. సూర్యకిరణాలు సోకిన నీరే వాడడం మంచిది. సూర్యకిరణ చికిత్సలో ఒక భాగం ఇది. సూర్యకిరణాల ద్వారా శక్తి వస్తుంది. కాబట్టి సూర్యకిరణాల ద్వారా ఉన్నటువంటి శుద్ధమైనటువంటి నీటిని సేవించడం మంచిది. ఎన్నో రోగాలు పోతాయి. రంగురంగుల సీసాల్లో నింపి వాడడం జరుగుతుంది. ఎన్నో రోగాలకు ఈ చికిత్స పనిచేస్తుంది. నీటిని వాడడం వస్తే ఎన్నో రోగాలు పోతాయి. వేడి నీటిని ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, చల్లని ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, నీటిని ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి, ఎలా శుద్ధి చేసుకోవాలి, ఏ పాత్రలో ఉంచాలి, ఏ పాత్రలో త్రాగాలి, అదొక విద్య. అది దాని ద్వారా వీర్యం శక్తి పెరుగుతుంది. సంతానానికి బాగుంటుంది. వీరత్వం ఉంటుంది, సాహసం ఉంటుంది, ధారణ శక్తి ఉంటుంది, స్మరణ శక్తి ఉంటుంది, బలం ఉంటుంది, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. నీటిని వాడుకుంటే అసలు ఎన్నో రోగాలు దూరం అవుతాయి. 100కు పైన రోగాలు దూరం చేసుకోవచ్చు. నీరసం ఉన్నప్పుడు కూడా నీరు తాగి చూడండి. చాలా నీరసంగా ఉంది, అప్పుడు నీరు తాగండి, వెంటనే శక్తి వస్తుంది. వెంటనే శక్తి రావడానికి నీటిని గోరువెచ్చగా వేసుకొని, అందులో లవణం వేసుకొని, కొంత బెల్లం ముక్క వేసుకొని తాగి చూడండి. వెంటనే నిమిషంలో శక్తి వచ్చేస్తుంది. నీటి యొక్క మహిమను కూడా ఈ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. అంటే మంచినీటి వ్యవస్థ ఉండాలి. రాజు ప్రజలకు మంచినీటిని ఇవ్వాలి. ఏది మంచినీరు? రకరకాల యంత్రాల ద్వారా శుద్ధి చేసినటువంటి నీరు కాదు, సూర్యకిరణాల ద్వారా శుద్ధి చేసుకున్న నీరు కావాలి. ప్రయోగం చేసి చూడండి ఎంత బాగుంటుందో. సూర్యకిరణాల ద్వారా సూర్యకిరణాలు సోకాలి. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట సూర్యకిరణాలు సోకాలి. అటువంటి నీరు అది చెరువుల్లో, బావుల్లో, నదుల్లో, వాగుల్లో, చెలిమల్లో ఉన్నటువంటి నీరు. నీటిని ఎన్ని రకాలు పొందవచ్చు? నీటి యొక్క స్రోతస్సులు, ఎన్ని రకాల స్రోతస్సులు ఉంటాయి కూడా వేదంలో చెప్పడం జరిగింది. భూమి నుంచి తవ్విన నీరు, చెలిమల నీరు, వాగు నీరు, సముద్ర నీరు, రకరకాల నీళ్ళ గురించి. అందులో వాన నీరు శుద్ధమైంది, అన్నిటికంటే శుద్ధమైంది వర్షపు నీరు. అది ఎప్పుడు సాధ్యం? యజ్ఞయాగాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆ వర్షపు నీరు అది శుద్ధంగా ఉంటుంది, పుష్టిగా ఉంటుంది, శక్తినిచ్చే విధంగా ఉంటుంది. రకరకాల నీటిని శక్తి నింపడం కాదు. యజ్ఞయాగాలు చేస్తే అంత శుద్ధి అవుతుంది, అన్ని సమస్యల పరిష్కారం. అసలు వాన నీరే శుద్ధిగా వస్తుంది, శక్తివంతమైన నీరు వస్తుంది. కింద నుంచి భూమి పడిన తర్వాత, మురికైన తర్వాత, అశుద్ధమైన తర్వాత నీరు తాగడం కాదు. వాన నీటిని ఉపయోగించుకుంటే, ఎందుకంటే మేఘాల్లో సూర్యకిరణాలు సోకుతాయి. అంతరిక్షం ఉన్నటువంటి నీటి కణాల్లో సూర్యుని యొక్క ఆ కిరణాల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి కూడా వస్తుంది. చాలా స్పష్టంగా ఉంది. సూర్యకిరణాలు సోకినటువంటి నీరు అది ఉత్కృష్ట జీవనాన్ని ఇస్తుంది, రోగాలను దూరం చేస్తుంది. అపాం రసస్య నీటి యొక్క సారం యొక్క సారం వీర్యధాతు అన్నారు చాలా స్పష్టంగా. అపాం రసస్య యహ రసః నీటి యొక్క సారం, దాని యొక్క రసం వీర్యధాతు, దాన్ని మీ కొరకు గ్రహిస్తున్నాను.
ఇక్కడ మరొక అర్థం ఏంటంటే భార్య భర్తను కోరుకుంటుంది. నీ వీర్యం అలా ఉండాలని భర్తను కోరుకుంటుంది. వీర్యంలో శక్తి ఉండాలి, బలం ఉండాలి. అప్పుడు మంచి సంతానం వస్తుంది. ఈ అర్థం కూడా ఇందులో మనకు అర్థం చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. నీటిని శుద్ధి చేసుకోవడం, కేవలం బయట నీటిని కాదు, లోపల నీటిని శుద్ధి చేసుకోవాలి. రసం అది. రసం అంటేనే వీర్యం. వీర్యం ఉంటేనే ఆనందం, ధైర్యం. వీర్యంలో చాలా శక్తి ఉంటుంది. రోగ నిరోధక శక్తి అంటే నిజానికి వీర్యమే. ఎవరి శరీరంలో వీర్యం సరిగా ఉండదో రోగాలు వస్తాయి. రోగ నిరోధక శక్తి సరిగా ఉండదు. కాబట్టి నీటిని వాడుకోవడం అంటే కేవలం నీరంటే నీరు మాత్రమే కాదు, ద్రవ పదార్థాలు పళ్ళ రసాల రూపంలో కావచ్చు, మజ్జిగ రూపంలో కావచ్చు, తేనె రూపంలో కావచ్చు, పాల రూపంలో కావచ్చు, ఏదో ఒక రూపంలో రసాలు, ఏదైనా రసం కావచ్చు, ద్రవ పదార్థ రూపం ఉన్నటువంటి నీరు. నీరంటే కేవలం నీరు కాదు. ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుంటే ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి. రాజు ఇటువంటి వ్యవస్థ చేయాలి. ప్రజలందరూ కూడా వీరులు కావాలి, వీర్యవంతులు కావాలి, మంచి సంతానం ఇవ్వాలి. ప్రజలు బలవంతులు, వీరులైతే, శూరులైతే, బుద్ధిమంతులైతే, విద్వాంసులు, పండితులైతే, యోగులైతే, ధార్మికులైతే, ఈశ్వర భక్తులైతే, ఇదంతా కావాలంటే రాజే ఎలా ఉండాలి? మరి రాజే ఈశ్వర భక్తుడై ఉండాలి. నిజమైన ఈశ్వర భక్తుడు, వేద విద్వాంసుడైన వాడు ఉండాలి. రాజు చక్రవర్తి యోగాభ్యాస కాదు, యోగి అయి ఉండాలి. ప్రజలు యోగ సాధకులై ఉండాలి. అప్పుడు ఇదంతా సాధ్యం. ప్రజలు అటువంటి విద్య ఉండాలి, అటువంటి చైతన్యం ఉండాలి. ఉండాలంటే అటువంటి రాజ్య వ్యవస్థ ఉండాలి, అటువంటి విధానం ఉండాలి, అటువంటి పరంపరలు ఉండాలి, తెలిసి ఉండాలి అందరికీ. ఇటువంటి మార్గం ఉంది అని తెలియాలి కదా. తెలియజేసేవారు ఉండాలి, వారిని రక్షించుకోవాలి. తెలియజేసేవారిని, అటువంటి గురువులను, విద్వాంసులను, ప్రచారకులను, ఉపదేశకులను రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి. వారిని గుర్తించాలి, గుర్తింపు ఉండాలి, వారి గౌరవ మర్యాదలు ఉండాలి, ఆదరణ ఉండాలి. ఇటువంటి వ్యవస్థ కూడా ఉంటుంది. ఎప్పుడు సాధ్యం ఇదంతా వేదాధ్యయనం చేస్తేనే అర్థమవుతుంది. వేదం ద్వారా తెలుసుకోవాలి. ఋషుల మహర్షులు ఏమన్నారు, వారి భాష్యాలు, వారి వ్యాఖ్యానాలు, వారి ఉపదేశాలు, సందేశాలు ఏంటి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. భావార్థం, ఈ మంత్రం యొక్క భావార్థం: రాజా స్వభృత్య ప్రజా జనాన్ శరీర ఆత్మ బల వర్ధనాయ బ్రహ్మచర్య ఔషధ విద్య యోగాభ్యాస సేవనే నియోజిత యతః సర్వే రోగరహితాః సంతః పురుషార్థినః స్యుః. రాజు ఏం చేయాలో చెప్తున్నారు. రాజు తన నౌకర్లు, జీతగాలు, ప్రభుత్వోద్యోగులు, స్వభృత్య సొంత భృత్యులు, సేవకులు, తర్వాత ప్రజలకు శరీర ఆత్మ బలవర్ధనయ, శరీరం ఆత్మ అంటే మనసు, బుద్ధి అన్నీ వచ్చేస్తాయి, ఇంద్రియాలు అన్నీ, వాటి యొక్క బల వృద్ధి కొరకు బ్రహ్మచర్యం, ఔషధాలు, విద్య, యోగాభ్యాసం సేవించడంలో నియుక్తం చేయాలి, ఏర్పాటు చేయాలి. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ప్రజలందరూ కూడా రోగరహితులై ఉండి పురుషార్థులై సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు, సురక్షితంగా ఉంటారు. సొంత పురుషార్థులు కావాలి అందరూ కూడా. పురుషార్థులు, పురుషుని యొక్క అర్థం, ప్రయోజనం ఏంటి? చతుర్విధ పురుషార్థాలు, ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలు సిద్ధింపజేసుకోవాలి. పురుషార్థాల సిద్ధి కావాలి. చతుర్విధ పురుషార్థం సిద్ధి కాదు, ఫలం కూడా కావాలి. చతుర్విధ పురుషార్థాల ఫలం సిద్ధించాలి. దాని కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది రాజ్యం యొక్క వ్యవస్థ అలా ఉండాలి. మరి అందుకే మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి అంటే రాజు కూడా, చక్రవర్తి కూడా, గొప్ప పతి, ఈ భూమికే పతి, భూపతి, భూమీషుడు, భూగోళ రాజ్యానికి అధిపతి, రాజు, రారాజు, చక్రవర్తి, సమ్రాట్ బృహస్పతి. దివ్య గుణాలతో, బృహత్ గుణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు బృహస్పతి. వేదపతి కూడా, వేదపతి బృహస్పతి.
ఇది భావార్థం, ఈ మంత్రం యొక్క సారం. ఇలాగే ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి ఈ శబ్దాలు కనుక గమనిస్తే సూర్యునికి నీటికి ఉన్న సంబంధం వైజ్ఞానికం కూడా ఎవరైనా ప్రయోగం చేసుకోవచ్చు. సూర్యకిరణం ద్వారా ఉన్నటువంటి ఆ పళ్ళు, అంటే సూర్యకిరణం ద్వారా పడినటువంటి సూర్యకిరణం ద్వారా పక్వానికి వచ్చినటువంటి పళ్ళు దీన్ని చూడండి. ఆ పళ్ళ రసాలు సేవించండి. సూర్యకిరణం ఇటువైపు సోకుతాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట సూర్యకిరణాలు సోకినటువంటి అటువైపు ఆ చెట్టుకు ఆ కొమ్మ వైపు, తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి కొమ్మ వైపు, ఆ కొమ్మ పైన ఉన్నటువంటి పళ్ళను సేవించండి. ఆయుర్వేదంలో ఈ రహస్యం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఉదయం పూట చెట్టుకు తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి కొమ్మల పైన ఎక్కువ సోకుతుంది. ఆ కొమ్మలకు ఉన్నటువంటి పళ్ళు, కాయలు సేవించండి. ఆ ఆకులు కానీ, ఆ పూలు కానీ, ఆ బెరడు కానీ మంచి శక్తి ఉంటుంది అందులో. ఇటువంటి ఎన్నో రహస్యాలు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం అపాం రసం ఉద్వయసం సూర్య సంతం సమాహితం అపాం రసస్య యః రసస్తం వహ గృహణామి ఉత్తమం ఉపయామ గృహీత అసి ఇంద్రాయ త్వాజుష్టం గృహణామి ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ జ్యుష్టతమం ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించాలి. జుష ప్రీతి సేవనయో అంటే ప్రీతిపూర్వకంగా అందరికి పంచాలి. ఒంటరిగా తింటే ప్రీతి కలగదు. ఒంటరిగా ప్రీతి ఎలా తెలుస్తుంది? అందరికి పంచినప్పుడే. ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించాలి. ఓం. అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఏమైనా సందేహాలు వస్తున్నాయా? మంత్రం శబ్దాలు చూస్తుంటే సమాహితం శబ్దం వచ్చింది. ఎన్నో శబ్దాలు ఉన్నాయి. అడగాలనుకుంటే ఎన్నో ప్రశ్నలు, సందేహాలు వస్తాయి. సరిగా వింటే, శ్రద్ధగా ఉంటే, నేర్చుకోవాలనుకుంటే, తెలుసుకోవాలనుకుంటే, జిజ్ఞాస ఉంటే ప్రశ్నలే ప్రశ్నలు. జిజ్ఞాస ఉంటే ప్రశ్నలు. జిజ్ఞాస అంటే పరిశీలన, పరీక్ష, విచారణ, తెలుసుకోవాలని కోరిక, జ్ఞానేచ్ఛ. చెప్పండి, అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. గురుజీ, జుష్టతమం అంటే అతిగా సేవించదగిన వాడవు అన్నారు గురుజీ. అతిగా ఏదైనా అతిగా ఉండదు కదా, అతిగా ఇక్కడ సేవించేవాడు. జుష్ట అంటే ప్రీతిపూర్వకంగా ఇచ్చి సేవించడం. అక్కడ ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించాలంటే ప్రీతి ఎప్పుడు కలుగుతుంది? ఎవరికైనా ఇచ్చినప్పుడు కదా. ఒంటరిగా తింటే ఏం ప్రీతి కలుగుతుంది? మన పట్ల ప్రేమ కలగాలంటే ఎవరైనా ఉండాలి కదా, వారికి ఇవ్వాలి కదా, పంచాలి కదా. జుష్ట ప్రీతి సేవనయో, దాని ధాతు అర్థం ప్రీతి సేవనయో. అది పూర్తిగా ఉండాలి. ఇక్కడ అతి అని కాదు, పూర్తిగా ఉండాలని అర్థం. నిండా ఉండాలి, దాచుకోకుండా ఉండాలి. ఆ ప్రీతిని దాచుకోకూడదు, ఆ ప్రేమను. అంటే అట్లా ఆ విధంగా ఉండాలని సేవించేది, చాలా ఇష్టంగా సేవించాలని. ఇష్టంతో, ప్రేమతో, ప్రీతితో సేవించాలంటే ఇక్కడ సేవించడం తనకు మాత్రం, తన కొరకు మాత్రం కాదు. నా ఆరోగ్యం బాగుండాలి, నేనే బాగుండాలి కాదు, అందరికీ. తల్లిలాగా, తండ్రిలాగా ఉండాలి, గురువులాగా ఉండాలి కాదంటే. ఇందులో చాలా అర్థం ఉంది గురుజీ. ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ఏమో అసలు దాహం లేకున్నా తాగమంటుంటారు, కానీ ఇక్కడ ఎంత బాగుందో. అప్పుడు తాగాలనిపించినప్పుడు తాగాలి, తినాలనిపించినప్పుడు తినాలి. ఇప్పుడు తృప్తి అనిపిస్తుంది మీకు? ఆకలి అయినప్పుడు తింటే తృప్తి అనిపిస్తుంది. ఆకలి అంటే తృప్తి ఉంటుంది, ఉండదు. దాహం లేదు, కడుపు నిండా నీళ్ళు ఉన్నాయి, అప్పుడు తాగితే తృప్తి అనిపించదు. గంటకు వస్తుంది తాగండి, అది లేదు. ఆ సమయం పెట్టుకోకండి అని చెప్తా ఉంటారు. కాలం, సమయం అంటే ఆకలి వేసినప్పుడు అది సమయం. ఆకలి సమయంలో సమయానికి తినండి అంటే ఆకలి సమయానికి తినండి. అక్కడ పక్కన రాసుకోండి, ఆకలి సమయానికి. సమయానికి తినండి అంటే ముందు రాసుకోండి, ఆకలి సమయానికి తినండి, దాహం సమయానికి తాగండి అది రాసుకోవాలి. సమయానికి నీళ్ళు తాగండి అంటే దాహం వేసినప్పుడు తాగండి. దాహం వేస్తే అన్నం తినడము, ఆకలిస్తే నీళ్ళు తాగడం కాదు. ఆకలిస్తే అన్నం, దాహం వేస్తే నీరు. నీరంటే కేవలం నీరు మాత్రం కాదు, ద్రవ పదార్థాలు. ఇంకా అంటే ఇప్పుడు సూర్యరశ్మిలో నీళ్ళు తాగాలంటే గురుజీ, అప్పుడు మేము ఇప్పుడు
ఈ ఫిల్టర్లు అవి పడతాం కాబట్టి ఒక గాజు సీసాలు కానీ దేంట్లో పోసుకొని మరి ఎండలో సూర్యరశ్మిలో పెట్టుకోండి. ఉంచి ఎండలో పెట్టుకోండి. అంటే రకరకాల రంగులను బట్టి కూడా ఉంది. ఆ రంగుల చూసి అది కూడా ఒక రహస్యం ఉంది. ఆకుపచ్చగా అయితే ఏంటి, పసుపచ్చగా అయితే, ఎర్రగా అయితే రకరకాల రంగుల బాటిల్లు ఉంటాయి కదా సీసాలు. ప్లెయిన్ అది కూడా ప్లెయిన్ గాజు ఉండాలి, ప్లాస్టిక్ కాదు. అవును గురుజీ. గాజు బాటిల్, రంగురంగుల గాజు బాటిల్ దొరుకుతాయి. తెల్లటి దాంట్లో ఉంచుకోవడం ఉత్తమమేమో కదా గురుజీ. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే సూర్యకిరణ చికిత్స డాక్టర్ కోటి సుబ్బారావు గారు రాశారు. సుమనార్తి. అవును. అది చూడండి ఒకసారి ఎవరైనా. సూర్యకిరణ చికిత్స చాలా మంచి పుస్తకం. ఇందులో చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి అటువంటి. సూర్యకిరణ చికిత్స దానిలో ఇటు ఈ మంత్రం కూడా ఉండొచ్చు. వేద మంత్రాల ప్రమాణం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వారు. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రయోగం చేసి చూడండి. ఈ ఫిల్టర్ ఆ ఫిల్టర్ అది ఇది అనుకోకండి. ఆ యంత్రాలు ఈ యంత్రాలు, సూర్యకిరణాలు దాని ఉంచండి, చూసుకోండి. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. ప్రశ్నలు, సందేహాలు చెప్పండి. ఈ మంత్రములో ఉద్వయసం, ఉత్వయసం ఉత్కృష్ట జీవనం, ఉత్కృష్టం వయో జీవనం యస్మాత్ తం. ఉత్కృష్ట జీవనం ఏది ఇస్తుందో, దీని వలన ఏ కారణం ఉత్కృష్ట జీవనం కలుగుతుందో దాన్ని లేదా అతన్ని. ఉత్కృష్ట జీవనం ఇచ్చేది ఏంటి? సూర్యుడి నిదానికి. ఇక్కడ శబ్దం క్రమం గమనిస్తే కూడా సూర్య తర్వాత సూర్య శబ్దం వచ్చింది. ఉద్వేషం సూర్యే. సూర్యునిలో ఆ శక్తి ఉంటుంది. ఉత్కృష్ట జీవనాన్ని ఇచ్చే శక్తి ఉంటుంది. ఇంకా సూర్యకిరణంలో ఉన్నటువంటి చెట్టు బాగా పెరుగుతాయి, ఏపుగా బలంగా పెరుగుతాయి. సూర్యకిరణం సోకపోతే బలంగా ఉండవు, పడిపోతాయి. అలాగే మనుషులు కూడా సూర్యకిరణం తిన్న వారు బలంగా ఉంటారు, రోగాలు రాకుండా ఉంటారు. నీడలో కూర్చున్నవారు, ఏసీలో ఉన్నవారు, వారికి రోగాలు వస్తాయి, శరీరం బలంగా ఉండదు. పశువులైనా జంతువులైనా అంతే. సూర్యకిరణాల్లో అడవుల్లో తిరిగినటువంటి పశువులు, పక్షులు, జంతువులు బలంగా ఉంటాయి. ఆవులు కానీ పెంచుకున్నటువంటి కట్టేసి ఉంచితే కదలకుండా ఉంటే రోగాలు వస్తాయి. కదలాలి. చివరికి జడ పదార్థం యంత్రాలు కూడా, ఈ కార్లైనా వాహనాలైనా కదిలితేనే బాగుంటాయి. కదలకుండా అలా ఉంచేస్తే ఆ యంత్రం, ఆ ఇంజన్ పాడైపోతుంది. మన శరీరం కూడా అంతే, కదలకుండా ఉంటే ఈ ఇంజన్ కూడా, ఈ శరీరం కూడా పాడైపోతుంది. సూర్యకిరణాల్లో తిరగండి ఉదయం పూట. ముఖ్యంగా శరీరం పైన సూర్యకిరణాలు సోకాలి, మన పైన ఉదయం. రోగాలు తెచ్చుకోవడమే సుఖం అనుకుంటున్నారు. రోగాలు ఉంచుకోవడం, తెచ్చుకోవడం, పెంచుకోవడమే సుఖం ఈ రోజుల్లో. గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి నేను మందులు వాడతాను, పెద్ద పెద్ద వైద్యులు ఉపయోగించుకుంటాను, పెద్ద పెద్ద ఆసుపత్రికి వెళ్తాను, గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి. గొప్ప విజయం అన్నమాట రోగాలు ఉంచుకోవడం, తెచ్చుకోవడం. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు చెప్పండి. సారం చెప్పండి ఎవరైనా. గురుజీ నమస్తే. గురుజీ ఒక రాష్ట్రం గురించి చెప్పండి. ఇక్కడ సమాజం అంటే చాలా ఓట్ ధారణకి అంటే అర్థం. సమ్యక్ ఆసమంతాత్ హితం. ధారణ అంటే అన్ని వైపు నుంచి ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ సూర్యకిరణం అన్ని వైపు నుంచి వస్తున్నాయి, దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని అర్థం కూడా వస్తుంది. సమాహితం అంటే చంచలం కాకుండా స్థిరంగా ఉండాలి. రాజ్యం అన్నాడు కాబట్టి రాజు స్థిరంగా ఉండాలి. సూర్యుడు ఏ విధంగా ఉంటాడు? స్థిరంగా ఉంటాడు, సూర్యునిలాగా ఉండాలి. అంటే సమాజం అంటే సూర్యునిలాగా స్థిరంగా ఉండాలి అని స్థిరంగా ఉండాలి రాజు ముఖ్యంగా. అలాగే ఇంటి పెద్ద సమాహితుడు కావాలి. సమాహిత శబ్దం యోగ దర్శనం కూడా వచ్చింది. చిత్తం సమాహితం కావాలి, చిత్త సమాధానము, సమాధి, సమాహితం, ప్రసన్నత, స్థిరత, ఇవన్నీ ఒకటే అర్థాలు సుమారుగా.
సమాధి అన్నా సమాధానం అన్నా మనం సమాధానం అంటాం. అందులో కూడా ఇదే శబ్దం వస్తుంది, ఆధానం. అదే సమాధి, సమాహితం. ఇది పూర్తిగా స్థిరం కావడం, ధారణ కావడం. గురుజీ సమ్యక్ ఆసమంతాత్ ధారణ. మాకు నెట్ రావడం లేదు గురుజీ, అరగంట వరకు. అదే ప్రాబ్లం. ఇంకా ధన్యవాదాలు ప్రశ్నలు గురూజీ. చెప్పండి సార్, ఎవరైనా. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం. అదే రెండో మంత్రములో చెప్పినట్టుగానే ఈ మంత్రములో కూడా ఈ గురూజీ రాజు ప్రజలు ఎలాంటి రాజును ఎన్నుకోవాలి, స్వీకరించాలి అన్నటువంటి విషయమే మళ్ళీ చెప్పబడింది. అంటే రాజు ప్రజలను ధర్మ మార్గంలో నడిపించేవాడే ఉండాలి అని ముఖ్యంగా ఈ మంత్రంలో చెప్పబడింది గురూజీ. అన్ని రకాల సుఖాలు ఇచ్చే రాజు పరమాత్మ ప్రాప్తికే ప్రజలను ధర్మార్గంలో నడిపించాలి. నీరు ఏ విధంగా అయితే రసంతో కూడుకొని మన పంటలకి, మనం తినే ఆహార పంటలకి, వాటికి ఏ విధంగా అయితే రసంగా మారి ఉపయోగపడుతుందో, అదే విధముగా రాజు కూడా ప్రజలను సుఖపెట్టాలి. ఏ విధంగా అంటే రాజు సూర్యులాగా ఉండాలి, అంటే శక్తిమంతుడై ఉండాలి. అదేవిధంగా ఐశ్వర్యం ఇచ్చిన వాడై ఉండాలి. రాజు రాజ్యం యొక్క సారమై ఉండాలి. ప్రజలని యొక్క శరీర బలం, ఆత్మబలాలను పెంచే విధముగా రాజు ఏర్పాట్లు చేసేవాడే ఉండాలి. వేద విద్వాంసుల ద్వారా, ఆచార్యుల ద్వారా విద్యని పెంపొందించే విధంగా రాజు ప్రజలను ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటిది కూడా గురించి. అదేవిధంగా రాజు పరమాత్మ దూతగా వ్యవహరించాలి. అంటే రాజు స్వయముగా ధర్మాత్ముడి, ఈశ్వరోపాసకుడి ఉండాలి. అదేవిధంగా పరమాత్మ యొక్క దివ్య గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్వయంగా పాటించి అవి ప్రజలకు కూడా తెలియజేసి ఏర్పాట్లు చేసి ప్రజలను ఆ విధంగా విద్యావంతులను చేయాలి తన రాజ్యంలో అనేటువంటిది మాకు అర్థమైంది గురించి. అదేవిధంగా సాధనోపసాధనాలు అంటే కేవలము రాజ్యాన్ని రక్షించడానికి కావాల్సిన ఆయుధాలు, అస్త్రశస్త్రాలే కాకుండా ప్రజలను విద్యావంతులుగా చేసి ప్రజలను శక్తిని పెంచే విధముగా, వారి యొక్క శరీర ఆత్మబలాన్ని పెంచే విధముగా తను అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి రాజ్యాన్ని సుభిక్షంగా ఉంచాలి అనేటువంటిది మేము అర్థం చేసుకున్నాం గురించి. అదేవిధంగా పరమాత్ముడే మనకి రాజాది రాజు, ఈ సకల విశ్వానికి అనేటువంటి రాజ్యానికి రాజు పరమాత్ముడు కాబట్టి ఆ పరమాత్ముని ఉపాసన చేస్తూ, యోగాభ్యాసం చేస్తూ మనం ప్రజలు అధిక పురుషార్థ పనులు ఉండాలనేటువంటి అర్థం చేసుకున్న గురించి. ఓం నమస్తే. ఓం. ఇంకెవరైనా? ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచన ఏంటంటే ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన ఆ సమయంలో ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత పర్మిషన్ ఉండదు అని ముందు చెప్పడం జరిగింది. ఆలస్యంగా వస్తే అవకాశం ఉండదు. ఎప్పుడూ రావడం దాని అర్థం ఏంటంటే మన అశ్రద్ధకు గుర్తుంది. సమయం పాటించకపోవడం, సమయానికి రాకపోవడం అంటే మనకు అవసరం లేదన్నమాట అని అర్థం వస్తుంది. మీకు శ్రద్ధ లేదని అర్థం వస్తుంది. సమయం పాటించండి. ముందొస్తే నష్టం ఏంటి? 2 నిమిషాల ముందు వస్తే 5 నిమిషాల ముందే ఓంకారం ప్రారంభం అవుతుంది, 5 గంటల కంటే ముందే. ఈశ్వరోపాసన ముఖ్యం, ఈశ్వర స్మరణం ముఖ్యం. అదే ముఖ్యం. అది ప్రపంచం ముఖ్యం కాదు. అర్థం చేసుకుంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇవన్నీ ఏం మిగులవు. ఎక్కడెక్కడ సమయం ఇస్తున్నారు, ఎప్పుడో లేస్తున్నారు, ఎప్పుడో చేస్తున్నారు, సరే వినరు, మళ్ళీ అక్కడ ఉంచేస్తారు, ఇక్కడ తిరుగుతుంటారు, ఏదో పని చేసుకుంటుంటారు. అందుకే గురువుల సన్నిధి సమక్షం అంటారు.
సమక్షం ఎదురుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఉండవు. విద్య సరిగా రాదు. ఇలా అయితే ఈ విధానం మానేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఈ ఆన్లైన్ పద్ధతి సరైన పద్ధతి కాదు ఆధ్యాత్మికంగా. ఇది బ్రహ్మ విద్య, రహస్య విద్య. ఇది అర్థం కావాలంటే చాలా శ్రద్ధ ఉండాలి. అందుకొరకు సమయం పెట్టడం జరిగింది. కనీసం ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన మంత్రాలు ప్రారంభించేటప్పుడే రండి. అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం మీకు అవకాశం ఉండదు. అది ముఖ్యం పెట్టుకోండి. ఓం జపం, ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన ఇది ముఖ్యం జీవితంలో. మిగతా తర్వాత నిజానికి అన్ని పనులు చేసి ఈ పని చేయడం కాదు, ఈ పని చేసి మిగతా పనులు చేయండి. ముందు ఈశ్వరుడు, పరమాత్మ ముందు, తర్వాత ప్రపంచం. ఎందుకు కష్టాలు వస్తున్నాయి అనుకుంటున్నారు? ఎందుకు కష్టాలు వస్తున్నాయి? ఎందుకు నష్టాలు వస్తున్నాయి? ఎందుకు రోగాలు వస్తున్నాయి? ఎందుకు అశాంతి? ఉన్నప్పుడు కాదు, రాకముందు జాగ్రత్త ఉండడం మంచిది. వచ్చిన తర్వాత ఏడుస్తారు, మీరు బాధపడుతుంటారు. ఎన్నో విన్నారు, ఉపయోగించుకొని రావట్లేదు మీరు, మళ్ళీ అడుగుతుంటారు. సామాన్యులాగా వ్యవహారం చేస్తారు. ఎన్నో విని, ఇన్ని శాస్త్రాలు, ఇన్ని సూత్రాలు, ఇన్ని శ్లోకాలు, మంత్రాలు విని. ఎందుకు అలా అవుతుంది అంటే సరిగ్గా వినకపోవడమే, అర్థం చేసుకోకపోవడమే, ఆచరించకపోవడమే. సరిగ్గా వాటిని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారు మీరు. నాకు సంబంధం లేదు, ఎవరి కొరకు అని అనుకుంటున్నారు. ఇది నా కొరకే అంటే ఈ సమస్య ఉండదు. నా కొరకే, నా ఆత్మోన్నతి కొరకే. భౌతికోన్నతి కూడా ఉంటుంది ఇందులో. అభ్యుదయం, నిశ్రేయసం రెండు ఉంటాయి. నా కొరకు అన్నప్పుడు అప్పుడు వేరుంటుంది వ్యవహారం. ప్రయత్నం చేయండి. మీ కొరకు కదన్నప్పుడు ఇంక అవసరం లేదు. ఎందుకు మరి? అంటే మీ దయాదాక్షిణ్యాల కొరకు కాదు కదా. భగవంతునికి అవసరం లేదు కదా. భగవంతునికి ఏది అవసరం లేదు. మనం స్మరించినా స్మరించకున్నా, ఉపాసన చేసినా చేయకున్నా భగవంతునికి నష్టం ఏం లేదు కదా. ఇది అర్థం చేసుకోండి. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏడుస్తారు మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఏడవకండి మరి. కష్టాలు తెచ్చుకుంటున్నారు కదా, ఉంచుకుంటున్నారు కదా. కష్టాలు తీరని మళ్ళీ మామూలే, మళ్ళీ అదే వ్యవహారం. ఎప్పటిలాగే మళ్ళీ సామాన్యంగానే ఉంటారు. మళ్ళీ కష్టం వచ్చినప్పుడే. కష్టం రాకముందు ప్రయత్నం చేయండి. రాకుండా ఎలా ఉండాలి? హేయం దుఃఖం అనాగతం. దుఃఖాలు రాకుండా ప్రయత్నం చేయవచ్చు భవిష్యత్తులో. అర్థమైంది అనుకుంటాను. అందరు అనుభవం ఉన్నటువంటి వారే ప్రయత్నం చేయండి. సమయానికి వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. ఈశ్వరోపాసన ముఖ్యం పెట్టుకోండి. ఆత్మ నివేదన ముఖ్యం పెట్టుకోండి. ఎన్ని విన్నానో ఏం లాభం లేదు. భగవంతునితో సమర్పణ చేసుకొని రాకపోతే, చెప్పుకోవడం రాకపోతే చెప్పుకోండి కనీసం భగవంతునికి. ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తాను. సమయానికి రండి. సరిగా ఈ సమయాన్ని, ప్రశాంత వేళ, ఈ బ్రహ్మముహూర్తం మంచి సమయం బాగా వాడుకోవాలి. దినమంతా హాయిగా, సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన సిద్ధంగా ఉన్నారా? లేకపోతే మానేద్దాం. వద్దనుకుంటే తరగతిలో వద్దు. నిజానికి ఉదయం లేచి సమయం వ్యర్థం చేసుకున్నాం ఎందుకు కదా. ఎవరైనా సిద్ధంగా ఉన్నారా? లేకపోతే ముంచేద్దామా? ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధంగా ఉంటే చెప్పండి, లేకపోతే ముంచేద్దాం. ఎవరు సిద్ధంగా లేరు. ముంచేద్దామా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం. హే పరమపిత, పరమాత్మ, ఓ ఓం చెప్పండి.
సకల ఐశ్వర్యాలను ఇచ్చి ఎవరికి ఏ రకంగా ఇవ్వాలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఈ జన్మనిచ్చి సురక్షితంగా ఎట్లాంటి ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలో అన్నీ నీ జ్ఞానం ద్వారా తెలియజేసావు తండ్రి. ఎన్నో జన్మల నుండి నీ జ్ఞానానికి దూరం అయిపోయి జీవనాన్ని ఎట్లా సాగించుకోవాలో తెలియక పరంపరగా ఏది ఉందో దాన్నే పట్టుకొని అదే నిజం అనుకుని జీవనాన్ని సాగించే సమయంలో నీ జ్ఞానాన్ని అందించావు తండ్రి. ఏది స్థిరంగా ఉంటే, ఎవరు స్థిరంగా ఉంటే అంత స్థిరంగా ఉంటుందో ఆ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా నీవే చేసావు తండ్రి. జడ పదార్థాలు తీసుకున్నా కూడా అన్ని స్థిరంగానే ఉన్నాయి. కానీ చేతనుడనైన నేను, నా ఆత్మ మాత్రం స్థిరంగా లేదు. దీనికి కారణం నీ విద్య లేకపోవడమే తండ్రి. తల్లిదండ్రులు తన సంతానాన్ని ఎన్నో రకాలుగా ఉన్నతంగా తయారు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. నీవు కూడా ఎన్నో రకాలుగా నీ వేదవాణుల ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని అందించి నిన్ను చేరుకోవాలంటే ఏం చేయాలో ప్రతిదాన్ని ఎట్లా ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించాలో అందరి హితాన్ని ఏ విధంగా కోరుకోవాలో తెలియజేసావు తండ్రి. ఈ పదార్థాన్ని ఎట్లా వాడుకోవాలో, దేని ద్వారా ఎట్లా ఎంత శక్తినివ్వాలో దేనిని ఎట్లా వాడుకుంటే సురక్షితంగా ఉంటాము అది తెలియకే ఇన్ని కష్టాలు, ఇన్ని దుఃఖాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. పరమపిత పరమాత్మ ప్రతిరోజు నీ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ కొంచెం కొంచెం ఆత్మను స్థిరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను తండ్రి. ఆత్మస్థిరం కావాలంటే ఆ విద్యను దూరం చేసుకోవాలని అర్థమైంది. పరమాత్మ ఆ విద్య దూరం అయితే తప్ప నిన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోలేను తండ్రి. నిన్ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే నీ మార్గం అయితే దొరికింది, కానీ ఇంకా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను, అనుభవించలేకపోతున్నాను తండ్రి నీ ఆనందాన్ని. దానికోసం
ఆత్మను స్థిరంగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఆత్మ స్థిరమైతే ఈ ఆనందాన్ని కూడా నేను ఆస్వాదిస్తాను. నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను స్థిరం చేసుకోవడానికి. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. అందరూ ప్రయత్నం చేయండి. ఇంతవరకు విన్న విషయాలు గుర్తు చేసుకోండి, మననం చేసుకోండి. ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి. లోపల లోతుల్లో ఏ విషయం గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం, నేను దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను, కోరుకుంటున్నాను. లోపల మనసు స్థిరంగా ఉందా లేదా, ప్రశాంతంగా ఉందా లేదా చూసుకోండి. భక్తి, ఉపాసన, పై భక్తి ఉందా, లోపల భక్తి ఉందా? నేను కోరుకుంటున్నది ఏమిటి? ఏ సుఖాలను? భౌతిక సుఖాలను, భౌతిక ఉన్నతిని కోరుకుంటున్నానా, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని కోరుకుంటున్నాను? పరిశీలించుకోండి. తినేటప్పుడు, ఉండేటప్పుడు, వ్యవహారం చేసేటప్పుడు నటిస్తున్నానా, పాటిస్తున్నానా ప్రశ్నించుకోండి. పరమాత్మ సాక్షిగా వ్యవహారం చేస్తున్నానా? పరమాత్మ యొక్క ఉనికి, పరమాత్మ ఉన్నాడు, చూస్తున్నాడు, గమనిస్తున్నాడు అనే స్పృహ ఉందా? మర్చిపోతున్నానా? చూసుకోండి. నిజంగా సుఖాలను అనుభవిస్తున్నానా, దుఃఖాలను అనుభవిస్తున్నానా? సరైన ఆహారం తీసుకుంటున్నానా, సరైన ఔషధాలు తీసుకుంటున్నానా? నా కష్టాలకు, ఈ సమస్యలకు, ఈ అశాంతికి, ఈ దుఃఖాలకు, ఈ విషాదాలకు ఎవరు కారకులు? ఏది కారణం? నేనెంతవరకు కారణం? ప్రశ్నించుకోండి. పరమాత్మ చూస్తున్నాడు. మీరు నమ్మినా నమ్మకున్నా, ఒప్పుకున్నా లేకున్నా చూస్తున్నాడు, గమనిస్తున్నాడు, శిక్ష వేస్తాడు. వేస్తున్నాడు కూడా. నాకు అర్థం కావట్లేదు. శిక్ష వేస్తున్నాడు. అందుకే అశాంతి, అందుకే భయం, అందుకే యవమానాలు. అసలు కారణం ఇదే. భ్రమలో ఉన్నాం. ఏ భ్రమ లేవనుకుంటున్నాం? లోపల ఎన్నో కాలుష్యాలు, కల్మషాలు ఉన్నాయి, మలినాలు ఉన్నాయి, ఈర్ష్యా ద్వేషాలు, కామక్రోధ లోభాదులు అన్నీ ఉన్నాయి, ఎన్నో ఉన్నాయి. జాగ్రత్త. త్వరపడండి, సమయం లేదు. వేగం పెంచండి. తర్వాత ఏడవకుండా ఉండాలంటే ప్రయత్నం చేయాలి, పూర్ణ పురుషార్థం చేయాలి. భ్రమలు వీడండి, భ్రమలో ఉండకండి. ఎవరు కాదు, ఏది రాదు, ఎవరేం చేయలేరు. చివరి క్షణంలో కాపాడేది పరమాత్మ యొక్క స్మరణమే, ఆత్మసమర్పణమే. అప్పుడేం చేయలేము, ఏం మాట్లాడలేము, ఏం ఆలోచించలేము, ఏం చూడలేము. చివరి క్షణంలో
ఆ క్షణం వస్తుంది, ఆ దినం వస్తుంది. అది ఇప్పుడే కావచ్చు, రేపే కావచ్చు, ఎప్పుడైనా కావచ్చు, ఏ నిమిషమైనా, ఏ క్షణమైనా కావచ్చు. అందుకే అభ్యాసం చేసుకోండి. ఈశ్వర స్మరణం కనీసం. ఓం రక్షక, ఓం రక్షక, ఓం రక్షక, ఓం రక్షక, సర్వరక్షక, సదారక్షక, ఓం రక్షక, ఓం 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 ఓం. పరంపిత పరమాత్మ వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా సాధకులవ్వండి, సాధన చేయండి, సాధన చేయండి. సాధనే ముఖ్యం, ఏది ముఖ్యం కాదు. అర్థం చేసుకోండి. భగవంతుడు లోపల నుంచి హెచ్చరిస్తున్నాడు, ప్రేరణిస్తున్నాడు, మాటి గుర్తు చేస్తున్నాడు. మీరు వినడం లేదు. ఋషులు మహర్షి చెప్పింది అదే. అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి, సాధన చేయండి, ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి. అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం స్థితి మార్చుకొని నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భయంతో, ఇష్టంతో, ప్రేమతో, ప్రీతితో శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శం.